नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 10 तारिख रविवार। आज प्रथम खबर सबुठी रक्षाबंधन उत्सव। जवान को राखी बांधिले सीमांत गाँव महिला पिला उत्सव पालिले केंद्र मंत्री। राखी पूर्णिमा देश में उल्लासर सह पालित होइछि। एही अवसर में राजनेता माने मध्य पालिछन्ति राखी। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाथ में कुनि कुनि छुआंक ठारू नहीं विभिन्न सामाजिक संगठन सदस्य राखी बांधिछन्ति। सेहीपरि केंद्र मंत्री पीयूष गोयल मध्य राखी बांधिछन्ति। सेबडे राखी रे कुनि शिशुर छोटिया अनुरोध रक्षा कले मोदी। शनिवार सारा देश में रक्षाबंधन पर्व को खूब उत्साह सहित पालन करा जायछि। एही अवसर में दिल्लीर लोक कल्याण मार्गरे थिबा प्रधानमंत्री बासभवन रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जायतिला। एही कार्यक्रम रे दिल्लीर विभिन्न स्कूल छात्र छात्री माने जोग देई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में राखी बांधि दीर्घ जीवन कामना करथिले। एही समय प्रधानमंत्री मोदी राखी नहीं आसीथिबा कुनी शिशु जनक समस्त दृष्टि आकर्षण करथिला। एही कार्यक्रम में दिल्लीर विभिन्न स्कूल छात्र छात्री माने जोग देई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में राखी बांधि दीर्घ जीवन कामना करथिले। सेहीपरि स्कूल छात्री हाथरू राखी बांधिछन्ति मुख्यमंत्री। कोरापुट गस्तर जाए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जयपुर ठारे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित पवित्र रक्षाबंधन कार्यक्रम में जोग देइतिले। एही अवसर में मुख्यमंत्री हाथ में राखी बांधिछन्ति कुनि कुनि छात्री माने। मुख्यमंत्री को मिठा खुआइछन्ति पिला माने। समस्त को आशीर्वाद देइछन्ति मुख्यमंत्री। तेबे मुख्यमंत्री व्यतीत एही अवसर में उपस्थित थिबा दुई जण उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिडा हाथ में मध्य राखी बांधिछन्ति एही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्री माने। अन्यपक्षे कांग्रेस विधायक तारा बाहिनीपति हाथ में राखी बांधिछन्ति उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर आसंता 29 और 30 रे आयोजित होब जातीय स्तर अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मिलनी। 29 और 30 तारिख में ओडिशा रे आयोजित होब जातीय स्तर अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मिलनी। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला नेतृत्व में सम्मिलनी हेबो। भिन्न भिन्न राज्यर विधानसभा जाति और जनजाति कमिटर अध्यक्ष सदस्य माने ओडिशा आसिबे। लोकसभा अनुसूचित जाति और जनजाति कमिटर अध्यक्ष सदस्य माने ओडिशा आसिबे। एथिपाई ओडिशा विधानसभा नुआ वेबसाइट माध्यम पंजीकरण आरंभ होइछि। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला और राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश एथिरे उपस्थित रहिबे। देशर 200 रु अधिक प्रतिनिधि ओडिशा आसुचंती। परवर्ती खबर मोहन बांटिले सुभद्रा टंका। खाता को आसिला सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका। राखी पूर्णिमा अवसर में कोरापुट जिला जयपुर रे सुभद्रार तृतीय किस्ती बांटिछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही अवसर में आयोजित कार्यक्रम में 15 रु ऊर्ध्व सुभद्रा हिताधिकारी को मुख्यमंत्री टंका बांटिछन्ति। एककालीन 1 कोटी हिताधिकारी खाता को गला 5000 टंका। तेबे जो हिताधिकारी भाव में प्रथम 2टी किस्ती टंका पाई नाहंती सेमानकु मध्य टंका प्रदान पई प्रक्रिया आरंभ हेबो। ए पर्यंत 2 लाख हिताधिकारी बाद पड़िछन्ति। सेमानकु जोड़िबा पई आउ थरे सर्वे हेबो। 93,000 हिताधिकारी महिला 60 वर्ष पुरुथिबारु 93,000 हिताधिकारी महिला 60 वर्ष पुरुथिबारु विभाग सेमानकु भर्ता पई एसएससी पीडी को पठाइछि। सुभद्रा योजना रे 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती टंका पाइछन्ति। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे रक्षाबंधन बलभद्र जन्मोत्सव पालित दुई भाई हाथ में राखी बांधिले सुभद्रा। श्रीमंदिर रे पालित होइछि रक्षाबंधन उत्सव। भाई भौणी पवित्र संपर्कर उत्सव रक्षाबंधन अवसर में भौणी सुभद्रा बासुंगा पाटरे निर्मित 4टी बृहत्काय राखी बांधिछन्ति भाई बलभद्र महाप्रभु श्री जगन्नाथ हाथ में। पाटरा विषयी सेवायत माने दीर्घ 1 मास निष्ठारे रही तैयारी करथिबा बासुंगा पाटर राखी को श्रीमंदिर को नेइथिले। पाटरा विषयी सेवायत माने दीर्घ 1 मास निष्ठारे रही तैयारी करथिबा बासुंगा पाटर राखी को श्रीमंदिर को नेइथिले। सेठारे मेकअप सेवायत को राखी अर्पण करबा परे मेकअप सेवायत माने यहाकु सिंगारी सेवायत हाथ में देइथिले। परे श्रीमंदिर रे महाप्रभु मध्याह्न धूप बेश समय भौणी सुभद्रा दुई भाई हाथ में राखी बांधिछन्ति। परवर्ती खबर सारा राज्य में ऑपरेशन गरुड़ नहीं अतिरिक्त डीजी संजय कुमार को सूचना। पुलिस डीजी जुगेश बहादुर खुरानिया निर्देश क्रमे गत अगस्ट 1 तारिख राज्यर समस्त जिला पुलिस एसपी नेतृत्व में ऑपरेशन गरुड़ अभियान आरंभ होइछि। एही अभियान चलित अगस्ट 14 तारिख पर्यंत चलिबो बोली अतिरिक्त आरक्षी महानिर्देशक सूचना दैछन्ति। अपराध एवं अपराधी उपरे रोक लगाइबा पई अभियान को आहुरी जोरदार कराजिबो बोली से गणमाध्यम को सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर आगामी दिन में कोटियावासी को सब प्रकार सुविधा मिलिबो कहिले राजस्व मंत्री। कोटिया विवाद विषय राज्य सरकार नियमित भाव में केंद्र सरकार जोगाजोग रहिछन्ति। कोटिया समस्या एभली एक समस्या जहार मानवीय दृष्टिकोण रहिछि। राज्य सरकार सेवा कोटिया रे पहुंची न पारिबा और आंध्र प्रदेश सरकार सेठारे पहुंची सेवा प्रदान करिबा हेउछि कोटिया समस्यार कारण बोली राज्य सरकार सेवा कोटिया रे पहुंची न पारिबा और आंध्र प्रदेश सरकार सेठारे पहुंची सेवा प्रदान करिबा हेउछि कोटिया समस्यार कारण बोली कहिछन्ति।
କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ମୁଁ ନିଜେ କୋଟିଆ ଯାଇ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ବୁଝିବା ସହ ଲେଖିକରି ଆଣିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଟିଆ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନ ସାକ୍ଷାତ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ଆଲାସ୍କା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବୈଠକ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଉଭୟ ପୁଟିନ ଓ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ପାଇଁ ଡିଲ୍। ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସକୁ ଜବାବ ଦେଇ ବିଜେଡି କହିଛି କାହା ପିଠିରେ ଲାଉ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଚୋରିର ସରକାର। ନହେଲେ ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 35-40ରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ 20 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥିବାରୁ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର କରିଛି। ଭୋଟ ଚୋରି ନେଇ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନର 5ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଇଛି ଭାରତ। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦାବି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ 5ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5ଟି ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛୁ। ଏହା ହୁଏତ ଏକ ଏଲିଏଣ୍ଟ ବିମାନ କିମ୍ବା AEW&C ବିମାନ ଥିଲା। ଆମେ ଏହାକୁ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ମାରିଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 20 ପରେ ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଅନେକ ନେତା ଏବେ ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 20 ତାରିଖ ପରେ ନିଗମ ବୋର୍ଡ ଏବଂ କମିଟି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ କହିହେବ ନାହିଁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଯିବା ଆସିବା ଟିକେଟ ଏକାଥରକେ କିଣିଲେ 20% ରିହାତି। ଯେବେ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଠିଆ ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡେ। ଏହି ଭିଡ଼ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକାଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 20% ରିହାତି ମିଳିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେନା କିଣିବ 200 ହାଲୁକା ହେଲିକପ୍ଟର। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଜର ପୁରୁଣା ଚେତକ ଓ ଚିତା ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 200ଟି ନୂଆ ହାଲୁକା ହେଲିକପ୍ଟର କିଣାଯିବ। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ରହିଛି ରିକୋନାସେନ୍ସ ଏବଂ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ହେଲିକପ୍ଟର। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 25 ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସେଲ୍। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଠନ ହେବ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ସେଲ୍। ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରାଯିବ। 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁଲଗାମ ଏନକାଉଣ୍ଟର 2 ଯବାନ ଶହୀଦ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଜାରି ରହିଛି ସେନାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 2 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ। 9 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ସେନାର ଅପରେସନ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମର ଅଖାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସହ ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଭଏସରେ ହେବ ଟ୍ରାଭେଲ ବୁକିଂ। ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଭେଲ କମ୍ପାନୀ ମେକ୍ ମାଇ ଟ୍ରିପ୍ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ଭଏସ କମାଣ୍ଡିଂ କରି ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଜେନେରେଟିଭ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଧାରିତ ଟୁଲ ମାୟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଏବଂ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର KSR ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବେଲଗାଭି,
ଅମୃତସର ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ କଟ୍ରା ଏବଂ ନାଗପୁର ପୁନେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଏହି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର 334 ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ବାତିଲ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 334ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଣସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସ୍ୱୀକୃତି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବୈଷୟିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କମିଶନ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ 1951ର ଧାରା 29A ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ କମିଶନକୁ ଜଣାଇବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ପ୍ରଥମ ମାଲ ପରିବହନ, ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀନଗର କାଶ୍ମୀରରେ ରେଳ ପରିବହନର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏବଂ ସେତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନରେ ରେଳବାଇ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସଫଳତା ଉପରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ। ଏହା ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, 13ରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କାରଣ 13 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 12ରୁ 13 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ଼ର ପ୍ରଭାବ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କପଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସହର ତାମିଲନାଡୁ ତିରୁପୁରରେ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ। ଭାରତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ବିଶେଷ କରି କପଡ଼ା ରପ୍ତାନୀ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାଇଁ ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର $4.10 ବିଲିୟନ କ୍ଷତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 23ରୁ ଜୁନ 20 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ କରିବା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ $4.10 ବିଲିୟନ କ୍ଷତି ସହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଭାରତର 100ରୁ 150 ବିମାନ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ସୂତ୍ରରୁ ପାଉଥିବା ଅର୍ଥର 20% ହରାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଏପ୍ରିଲ 24ରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ $4.10 ବିଲିୟନ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପାକିସ୍ତାନ 5 ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ। ହସନ ନୱାଜଙ୍କ ଅପରାଜିତ 63 ରନର ସହାୟତାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ଘରୋଇ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 49 ଓଭରରେ 280 ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ହସନ ନୱାଜଙ୍କ ଅପରାଜିତ 63 ରନ ସହାୟତାରେ ପାକିସ୍ତାନ 48 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 284 ରନ କରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ T20 ସିରିଜରେ ପାକିସ୍ତାନ 2-1ରେ ଜିତି ସାରିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଜି ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରାଏନ୍ ଲାରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦିବାସୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢିବ କହିଲେ ରାହୁଲ। ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶନିବାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଅଧିକାର, ପରିଚୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲଢେଇରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢିବା ଲାଗି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2027 ବିଶ୍ୱକପ ରୋହିତ ହେବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଟେଷ୍ଟ ଓ T20 କ୍ରିକେଟରୁ ଅଲବିଦା କହିସାରିଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ 2027 ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ICCର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ପରେ ବଢିଲା ହଲଚଲ। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟକୁ ରୋହିତ ଅଲବିଦା କହିଦେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅକ୍ଟୋବରରେ 3 ଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବ। ଆଉ ଏହି ଟିମ୍ରେ ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ପୁଣି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଧମାଲ ମଚାଇ ପାରନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା।